ಪ್ರಜ್ಞಾದೀಪ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್. Sir, even I can't see, sir. ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ನಾನೇನು Yes, sir. ಮಾಡ್ಲಿ? Okay. Sorry. Is this fine? Did you understand what we are trying to talk? We have two methods to solve the quadratic equation. Factorization ಅಂದ್ರೆ it's nothing but the splitting the middle term. ಈ ಐಡಿಯಾ ನಮಗೆ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದಾನೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. Maybe in the last class, if I'm not wrong, 2 problems ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. So one problem ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. What is the first question, Durgesh? X squared minus 3x minus 10 is equal to 0. So ಈಗ splitting the middle term ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ I have to split minus 3 so that the product must be minus 10 and the sum must be minus 3. Which two numbers is that? 5, 3 na? Minus 5 plus 2. Is that clear? This is the only number, correct? Minus 5 into 2 minus 10. Perfect. Minus 5 plus 2 is minus 3. So splitting the middle term correct. So how we can do? We can write it as x squared minus 5x plus 2x minus 10 is equal to 0. Correct? Em common in the first two terms alle x. Em common in the next two terms alle 2. I hope you can understand that, students. Two terms observe ಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ observe ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬರತ್ತಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. 2 into x 2 into minus 5 ಬಂತಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅವಾಗ ಹಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟೂ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರಲೇಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? So you can go back. Now what is common in these two terms? X minus 5 common. So what you are left with? X plus 2 is equal to 0. So what is the 0 of this? 5. What is the 0 of this? Minus 2. Therefore what is x? 5 or x is equal to minus 2. So what are the roots of these two equations? 5 and minus 2. So graphically ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ suppose out of the box this parabola, yak parabola antidini artha aita? Quadratic. This parabola crosses x-axis at minus 2 and plus 5. Not to scale I am writing. This ಎರಡು point identify ಮಾಡಬಹುದು. This point is plus 5 and this point is minus 2. Is it clear? So which method we incorporated now? Splitting the middle. I said there is a drawback. ಏನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕು? ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸರ್ ನಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಇದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾ ಅದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ನಂಬೋದು? ಇದು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೇನೆ ತಾನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? Okay, this was the homework problem. Fine. Now what is question number 3? Yes, Harita, can you read the question? Root 2x squared. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗಿದು ಹೋಗೋದು. It's not a polynomial, correct? Root ಒಳಗಡೆ root 2 is outside. What is the coefficient of x squared? Root 2. What type of number is root 2? Irrational. So Sir, irrational. Recall ಆಗಬೇಕು. Prove that root 2 is irrational. ಮಾಡಿದೀವಾ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರತ್ತಾ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ರೂಟ್ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 7x Plus 5. ಈಗ ಏನಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್? ಸಾಲ್ವ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಈಗ ನನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದೆರಡರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ತಾನೆ. ರೂಟ್ 2 into 5 ರೂಟ್ 2 ಏನು 10 ಹೆಂಗ್ ಸರ್? 10
root 2 into root 2, 2. Root 2 into root 2, 2 na? 2 into 5, 10. So product of two numbers 10 ಬರಬೇಕು. Sum ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 7. Which two numbers are that? Is it 2 and 5? Easy ತಾನೆ? 2 plus 5 ಎಷ್ಟು? 7. 2 into 5 ಎಷ್ಟು? 10. Is that clear? Yes, sir. ಅವನೀಶ್, ಪ್ರಿಯಾ, ಸಚಿನ್, ಸಾಂಗವಿ, ಸ್ವರ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರದು ಬರತ್ತಾ? Yes, sir. ಓಕೆ. Yes, sir. Now, students, please see this problem very carefully. ಈ ತರ irrational numbers ಇದ್ರೆ one step extra ಆಗತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾಡಕ್ಕೆ. root 2x squared plus 2x plus 5x plus 5 root 2 is equal to 0. Agreed? ಈಗ ಯೂಶಲಿ ಈ ತರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಈ ತರ ಕಾಮನ್ ನೀಟಾಗಿ ಆಚೆ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್? 2 ಬರುತ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಓ, ಈಗ 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹಿಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ? ಕೆಟ್ಟ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದು. Is this correct what I have written? Taking 2 common? Huh? No, this is not correct. So, ಏನ್ ಕಾಮನ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. x. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I will do one rough work here. Okay. ಏನ್ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು? x ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. x ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳತ್ತೆ? root 2 x plus 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು? 5 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು? ಇವರು ಸೇಮ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Are they same or different? Yes, everyone should answer. Are these two same or different? But in this previous problem, are these two are same? ಈ ಕಡೆ ನನ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. Are these two different? Yes, sir. Yes, sir. Okay, most of the students have agreed. Yes, sir. ಈಗ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. It might not be related to this. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Are these two different? ಅಲೋ, ಅವ್ನು ನನಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿರೋದು, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? 2 plus 3 and 5. Are they same or different? ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನಗರ ಸೇಮಾ? ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ? ನಂಗೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌ ಯು ಸೆಡ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಸೇಮ್? ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್, ರೈಟ್? ಅದೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿ 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 ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೋ 2 + 3 5 ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇ ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೋ ಇದೆರಡು ಸೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ರೇಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಇರ್ರೇಷನಲ್ ನಂಬರ್ ತಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ √2 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? x + √2 ಉಳ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ √2 ಆಚೆ ಬರೀಬೇಕು. ಬಟ್ √2 ಆಚೆ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಇವನ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ 2 ಆಸ್ √2? ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ √2 into √2? 2 ಮೇಲಿದಾರ. Now my question is, can you take √2 common? Now can you take √2 common? So if you take √2 common, ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? √2x into x plus √2 plus 5 into
x plus root 2. ಈಗ ಹೇಳಿ ಆರ್ ದಿಸ್ ಟು ಸೇಮ್? ಈಗಿನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. Now did you understand this concept? ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು? This is the trick that you people should know. ಬಟ್ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. O2 ನ √2 × √2 ಬರಿಬೇಕಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ತಾನೆ? ಆ ಐಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. Now I'll explain here again. See here, I write x common √2 x plus 2 na plus 5 common, left with x plus √2 is equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೆರಡು ಸೇಮ್ ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ we will do one small simplification here. To do that small simplification, I am writing 2 as √2 into √2. Right? Now what you can do? You can take √2 outside. X plus √2 plus 5 into x plus √2 is equal to 0. ಈಗ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು ಎರಡರಿಂದ? x plus √2 ಕಾಮನ್ ತಗೋ. ಸೊ x plus √2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? √2x plus 5 is equal to 0. Mark this problem important. ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಸೊ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. To understand, you have to be very careful in understanding irrational numbers, correct? ಈಗ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ಆಯ್ತು? x plus √2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ you are left with √2x plus 5 is equal to 0, correct? So what is 1x? The 1x is minus √2. The other x is minus 5 by √2. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ √2 ನ ಏನಿದನ್ನ ರಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಓದ್ತಿರ್ತೀರ 9th ಅಲ್ಲಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಉಳಿಸಲ್ಲ. ಸೊ √2 into √2 2. So x is equal to minus 5 √2 by 2 is one answer. The other answer is minus √2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Both are negative roots. Yes, correct? sir. Both are negative roots. Both are irrational roots. Irrational numbers ತಾನೆ ಎರಡು. They are irrational and they are negative. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೋಟ್ ಅಂತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. They are negative and irrational. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಬರೀ ಇಂಟೀಜರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸು ಬರ್ಬೋದು, ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸು ಬರ್ಬೋದು. Okay, shall we move on to the next question? Only Ritesh said yes. Yes, sir. Good. Avanish, can you read the next question? Avanish, can you read the next question? Swara, can you read the next question? Yes, sir.
2x square minus x plus 1 by 8 is equal to 0. Sorry, 2x squared Minus x plus 1 by 8. 1 by 8. The 8. 8 is equal to 0. 0. Yes, sir. Okay. So just see here. If you blindly see the problem, A is 2, B is minus 1, C is 1 by 8. Correct? ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 2 into 1 by 8 ಆಗಬೇಕು, ಸಮ್ -1 ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಸಿ. ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್? LCM ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 8 ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 8? 8 2s are 16 ಆಗುತ್ತೆ. 8 into -1 -8 ಆಗುತ್ತೆ. 8 by 8 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1. LCM ತಗೊಂಡ್ರು ಅದೇ ಆಗೋದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿ, ಯಾಕೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ? 0. ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. But in equation you can do that. So what I am telling, multiply by 8. Multiply by 8 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 16x squared minus 8x plus 1 is equal to 0. Correct? Now tell me students, are these two different quadratic equations? Yes, they are different. ಯಾಕೆ different? Coefficient of x squared ನೋಡಿ students. What is the coefficient of x squared? 2. But what is the coefficient of x squared? 16. Coefficient of x? -1. Coefficient of x? -8. Constant term? 1 by 8. Constant term? 1. Obviously ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾನೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಯಾಕೆ? Let's try to understand that. See here. See here. ಏನಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್? ಏನಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್? 2x squared minus x plus 1 by 8. ಬರಬಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ವಶನ್, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕಳ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ವಿ, LCM ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 8 ಮಾಡೋ ಏನೋ. 16x squared minus 8x plus 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ ರೆಡ್, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ಲೂ. ಸರಿನಾ? Is it correct? Is it correct? ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ದಾಗೆ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ರೆಡ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೇಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸೇಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಾಟ್ ಇಟ್ಟೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬ್ಲಾಕ್ ಡಾಟ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟೆ? I kept it on x-axis, right? ಅದೇ ತಾನೇ zeros of the polynomial ಅಂದ್ರೆ. So now tell me students, black dot red ಮೇಲೆ ಇಟ್ನಾ blue ಮೇಲೆ ಇಟ್ನಾ? Both. So is it same as solving blue as same as solving red? ಮುಗಿತಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Which is easy to solve? Blue is easy. But note that confusion plus beautiful ಎರಡು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನೋ, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಬಟ್ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು, ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಎರಡು ರೂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿಂದು ಕೆ ಅಂತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆ? 8 ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು 8 ಬೇಡ, 16 ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 16 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 32x square minus 16x plus 2. 16 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಲರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Yes, sir. Okay. Now students, ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ ರೆಡ್, ಬ್ಲೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಬ್ಲೂ ಏನೋ ಗ್ರೀನು ಬಂತು, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಸಮಥಿಂಗ್? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಆತರ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? Infinitely many parabolas you can draw. Which is convenient to us? We are drawing it. Are you understanding? Are you understanding that? So ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು? ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 16. ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಗಿಂತ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು. ಯಾವ ಮೆಥಡ್? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 4x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2 into 4x into 1 plus 1 square. ಬರಿಬೋದಾ ನೋಡಿ? What is 2 into 4x? 8x into 1, 8x. 4 square 16. X square, x square. ಯಾವ ತರ ಇದು ನೋಡಕ್ಕೆ? a squared minus 2ab plus b squared. ಇವತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು? a minus b whole square. ಕರೆಕ್ಟಾ? a minus b whole square ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಾನು 4x minus 1 into 4x minus 1 is equal to 0. Will you agree? X square means what? X into x. So ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? 1/4. ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? 1/4. So roots ಏನಾಯ್ತು? Roots are same. ಅಂದ್ರೆ x axis ನ ಬರೀ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? 1/4 ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So x is what? 1/4 ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅದು 1/4 ಬರಬೇಕು. ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ವಿಚ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ವಿಚ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ? a minus b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ a minus b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೆನ್ ಐ ರೇಸ್? ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನೋ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. MCQs ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಬೇಗ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ 9th ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 9th ಅಲ್ಲಿ ತಾನೆ? 8th ಅಲ್ಲೂ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 16 ಬರಬೇಕು, ಸಮ್ -4 ಬರಬೇಕು. ವಿಚ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್? -4 ಯಾಕೆ? -4 into -4 is +16. -4 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -8. ಸರ್ -4 ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು 4 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ -4. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮತ್ತೆ 4 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? -8. ಯಾಕೆ? ಟೋಟಲಿ 8 lakhs ಇಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಲೋನ್. ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ -4 is -8. -4 into -4 is +8. Now split ಮಾಡಿ 16x squared minus 4x minus 4x plus 1 is equal to 0. So ಏನ್ ಕಾಮನ್? ಫಸ್ಟ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4x. So you're left with 4x minus 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೇಕು? -1 ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಮನ್ ಏನು? 4x minus 1 into 4x minus 1 is equal to. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬಂದ್ರೇನ್ರಿ? ಅದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಬಂತ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾಥ್. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್? ಸೊ x is equal to No, sir. 1/4 is the answer. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ 2 ಆನ್ಸರ್ ತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು. Sir, 1/4 and 1/4. 1/4. Sir, at most 2. Exactly. That is what at most 2 means. What is the other one?
1/4. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ. ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ರೂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. It will touch x-axis and it will go. It will not intersect. It will only touch. Touch go intersect go ಗೊತ್ತು ತಾನೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಟಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮುಟ್ಟೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಹೀರೋಯಿನ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಲನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಾರಿ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಯರ್ ಹೀರೋ ಮತ್ತೆ ವಿಲನ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ವಿಲನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಚಾಕು ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಹೀರೋಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಚುಚ್ಚಲ್ಲ, ಫಿಲಮ್ ಮುಗಿದೋಗತ್ತೆ. ಚುಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಟಚ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಟಚ್. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತಗೋ ಒಳಗ್ ಹಾಕು. ಆ ಒಳಗ್ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೊಂದು 2 hours ಮಾಡಿ ಅವನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಟಚ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅಥವಾ ಕೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಟಚ್. ಕಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಕುಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಒಳಗಡೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವೆನ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ದ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ touches x-axis. ಆಯ್ತಾ? ಅಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಂದ್ ದಾರಿ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊರಟ್ಬಿಡೋದ ಮೇಲೆ.